Welcome to BSc Main Electronics, Unit 6 Modulation, Paper 3 Electronics. Paper 3 Electronics, BSc Main Physics. And this is Semester 5, class number 52, Problems of AM Power. Problems of Amplitude Modulation Power. Power of Amplitude Modulated Wave. Problems. Unit 6 Modulation, Paper 3 Electronics. In the last class, we have done 4 problems, and today we do the rest of the problems. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 4 പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, പവർ നെയം പ്രോബ്ലം, കണ്ടിന്യൂവേഷൻ. You look here, problem number 5. The amplitude modulated transmitter has an unmodulated carrier power of 16 kW kilowatt and modulated 50% by a modulating voltage. Find the modulated carrier power. That is a question. You look here, an amplitude modulated transmitter has an unmodulated carrier power of 16 kW and modulated 50% by a modulating voltage. Find the modulated carrier power. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് PT question mark, P total question mark. That is the question, and we can do the problem like this. The carrier power is given as 16 kW kilowatt and M is 50% percentage modulation, and that we convert into number 0.5, and you know PC by PT is 2 by 2 plus M square. Put the value PC and also M, that is 16 by PT equal to 2 by 2 plus 0.5 square. 16 by PT is 2 by 2 plus 0.5 square, that is PT is equal to cross multiply 16 into 2.25 by 2 on cross multiplication. That is, we get PT as 18 kW, small k, capital W, kilowatt. Next problem, an RF carrier wave of 1000 kHz and amplitude 120 volt is amplitude modulated by an audio wave of 20 kHz. The modulation depth is 60%. Calculate the amplitude and frequency of the two side bands. An RF carrier wave of 1000 kHz and amplitude 120 volt is amplitude modulated by an audio wave of 20 kHz. The modulation depth is 60%. Calculate the amplitude and frequency of the two side bands. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ RF carrier വേവ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിരിക്കുന്നത് 1000 kHz ആണ്, കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ്. അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ആ ക്യാരിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 120 വോൾട്ടാണ്. അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 20 kHz ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ 60% ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M.6 വരും. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി, സൈഡ് ബാൻഡുകളുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം. ഇപ്പോൾ USB ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് LSB ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് MEC/2. RMS കാണുമ്പോഴാണ് MEC/2 റൂട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ upper side band amplitude equal to lower side band amplitude equal to MEC/2. USB amplitude is equal to LSB amplitude is equal to MEC/2. All values are given, so we can simply substitute the values. That is equal to 0.6 into 120, the volt EC by 2, that is 36 volt. Upper side band frequency, USB frequency equal to FC plus FM. FM കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ കൂടെ, carrier frequency plus A frequency, modulating frequency, that is 1000 plus 20, 1020 kHz. LSB frequency, lower side band frequency equal to FC minus FM
equal to 1000 minus 20 is equal to 980 kHz. 980 kHz. Another problem, this is all our university questions. Previously asked questions, all are important. What is the power developed by an AM wave in a load of 100 ohm when the peak voltage of gallery is 80 volt and modulation factor is 0.5? What is the power developed by an AM wave in a load of 100 ohm when the peak voltage of carrier is 80 volt and modulation factor is 0.5? M is equal to 0.5, EC is 80 volt, the carrier amplitude is 80 volt, that is given. And our resistance in the circuit is 100 ohm. Resistance is 100 ohm. So we can write IRMS is equal to ERMS by R, the Ohm's law. ERMS is EC by root 2 all by R, that is 80 by root 2 by 100. 80 by 100 root 2, that is 10 will cancel, 80 by 10 root 2. 80 by 10 root 2. Therefore, carrier power equal IRMS square into R, that is 80 by 10 root 2 square into 100, that is 64 by 100 into 2 into 100, 32 watt. 32 watt, that is the carrier power. Now we can find the total power. To find the total power, we write the relation connecting PS and PC. PS by PC is m square by 2. PS by 32 is 0.5 square by 2. M is 0.5. That is PS is equal to 0.25. 0.5 square is 0.25 into 32 by 2. We get 4 watt. Then AM power, total power, amplitude modulated wave power, AM power, PT is PC plus PS equal to 32 plus 4, 36 watt. Next problem, another university question, very important question. Only one type of this problem. Only one type. We have to remember the equations. An AM wave V is represented by the equation V is equal to 5 into 1 plus 0.5 cos 60 to 80t. 60 to 80t into cos 2 pi into 10 raised to 60. Find the frequency components. Find the frequency components. അതായത് ഒന്നിന് വായിക്കാം. An AM wave is represented by the equation V is equal to 5 into 1 plus 0.5 cos 60 to 80t into cos 2 pi into 10 raised to 60. I shall read the equation once again. V is equal to 5 into 1 plus 0.5 cos 60 to 80t into cos 2 pi into 10 raised to 60. Find the ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി കാരണം അതുപോലെ മോഡുലേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും എ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സും കാരണം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ ഗിവൺ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 into 1 plus 0.5 cos 60 to 80t into cos 2 pi into 10 raised to 60. ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുക, അകത്തോട്ട് ഗുണിക്കുക. 5 കൊണ്ടും അതുപോലെ cos 2 pi into 10 raised to 60 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. V is equal to 5 cos 2 pi into 10 raised to 60 plus 2.5. 5 into 0.5 is 2.5. 2.5 cos 2 pi into 10 raised to 60 cos 60 to 80t. We get 60 to 80t. And voltage equation for AM wave is voltage equation for AM wave is
വി സി സി കോസ് ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എം ഇ സി കോസ് ഒമേഗ സി ടി കോസ് ഒമേഗ എം ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. നമ്മൾ എ എം വേവിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 ടേമിൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഇ സി കോസ് ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എം ഇ സി ബൈ 2 ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എം ഇ സി ബൈ 2 കോസ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി ആണ്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോസ് എ കോസ് ബിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹാഫ് ഓഫ് കോസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനില്ലേ, ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ്. നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ 3 ടൈമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതണം. ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. എ എം വേവിൻ്റെ ദാറ്റ് ഇസ് വി ഇസ് ഇ സി കോസ് ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എം ഇ സി കോസ് ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ എം ടി. അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ 1 എന്നും ആ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ 5 കോസ് 2 പൈ ടു 10⁻⁶, ആ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ 1 എന്നും ഇതിനെ 2 എന്ന് വിചാരിക്കണം. അതായത് 2ൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ ഇക്വേഷനാണ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 1 അവിടെ കാണുന്നില്ല, അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളാം. ആ 2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ, ആ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ എം വേവീസ്, അതിന് മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ, അതിന് 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും കമ്പയറബിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. കമ്പയറിങ് 1 and 2 വി ഗെറ്റ്. ഈ 2 ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഓരോ ടേമും അതാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വായിക്കണം. ഇ സി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 5 ആയിട്ട് വായിക്കാം, കോസ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ വായിക്കാം, ഒമേഗ സി ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സി എന്നുള്ളത് 2 പൈ ടു 10⁻⁶ എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇ സി 2.5 എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഒമേഗ സി ടി അത് 2 പൈ ടു 10⁻⁶ ടി, ഒമേഗ എം ടി അത് 60 to 80 ടി, അങ്ങനെ വായിക്കണം. ഈ 2 ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നേരെയുള്ള ടേം, കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം നമ്മൾ എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി. ഒന്നിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മറ്റേ ടേം എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇ സി 5 വോൾട്ട്, ഇ സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 5 വോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. എം ഇ സി 2.5 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എം ഇ സി 2.5 ആണെങ്കിൽ എം എന്തായിരിക്കും? 2.5 ബൈ ഇ സി, 2.5 ബൈ 5 ദാറ്റ് ഈസ് 0.5 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. ഹെൻസി മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. ഇനി ക്യാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി ഒമേഗ സി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 2 പൈ ടു 10⁻⁶. Comparing the two frequencies, we get omega c is 2 pi into 10⁻⁶. Omega c is 2 pi fc. That is 2 pi fc is 2 pi into 10⁻⁶. 2 pi will cancel. Therefore, we get fc is 10⁻⁶ hertz. Then, modulating signal frequency, FM കാണണം. Modulating signal frequency, AF frequency കാണണം. എന്താണ് AF frequency? അത് കാണാൻ ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 60 to 80 ആണ്. 60 to 80 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 into 2 pi എന്ന് പറയാം. 2 pi is 6.28. 1000 into 6.28 is 60 to 80. So omega m equal to 60 to 80 we can write as 1000 into 2 pi. Omega m is 2000 pi. But omega m is 2 pi fm. 2 pi fm is equal to 2000 pi. 2 pi will cancel. We get FM is 1000 hertz. 1000 hertz. Therefore, upper sideband frequency USBF FC plus FM 10⁻⁶ plus 10⁻�3. 10⁻�3 is taken out. And inside the bracket will be cancelled. Inside the bracket we get 10⁻3 plus 1. 10⁻3 plus 1. എന്ന് കിട്ടും. That is 1000 ഇവിടെ കിട്ടും. 1000 കെ അല്ല, 1001 kHz. 1001 kHz. അവിടെ 1000 കെ എന്ന് മാത്രം ഇരിക്കുന്നത്, അത് തിരുത്തണേ. നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 1001 kHz. 10⁻⁶ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 kHz ആണ്. പിന്നെ 10⁻3 1 kHz ആണ്. 1000 plus 1 1001 kHz. അവിടെ 1000 കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതേണ്ടത് 1001 kHz. ആ ബ്രാക്കറ്റിലെ ടൈം അങ്ങ് മറന്നുപോയി. പിന്നെ LSBF is FC minus FM, that is 1000 minus 1. 1000 kHz minus 1 kHz. 999 kHz. 999 kHz. That is the answer. Next, ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദി ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് AM? AMൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ.
ഈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എഫ് എമ്മിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എമ്മിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിങ്ങനെയാണ്, രണ്ടാമത്തത് മറിച്ചാണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് എ എം അല്ലെങ്കിൽ പറയും മെൻഷൻ ദി ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് എ എം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ദ സൈഡ് ബാൻഡ് എ എമ്മിൽ ദ സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ഈസ് ഓൺലി 33% even if 100% മോഡുലേഷൻ ഇസ് ഡൺ. നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. 100% മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് 1 ആണെങ്കിലും സൈഡ് ബാൻഡിൽ ആകെ വരുന്നത് 33.3% പവറാണ് ടോട്ടലിൻ്റെ. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ബാൻഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ എമ്മിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ്. ദ സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ഈസ് ഓൺലി 33.3% ഈവൻ ഇഫ് 100% മോഡുലേഷൻ ഇസ് ഡൺ. നമ്പർ 2, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. വളരെ ചെറിയ റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എഫ് എം അങ്ങനെയല്ല, കൂടുതൽ അയക്കാം. ദ റിസപ്ഷൻ ഈസ് നോയ്സി. ഈ റിസപ്ഷനകത്ത് മറ്റ് വേവ്സ് കയറി വരും, ഇടിമിന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിലയങ്ങളുടെ വേവ്സ് കയറി വരാം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നോയ്സി ആയിരിക്കും. പുവർ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. ഈ എ എമ്മിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്, സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും. ഇനിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ്. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയുമാണ് ഡ്രോബാക്സ്. അതായത് സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ഈസ് ഓൺലി 33%. ഈവൻ ഇഫ് ദി 100% മോഡുലേഷൻ ഇസ് ഡൺ, ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റേഞ്ച് ഈസ് സ്മോൾ, നോയ്സ് റിസപ്ഷൻ, പൂവർ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എമ്മിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരാം. That is all with your 52th lecture. We continue our class.